पुनर्बार आज आम सुंदर सुजोग पाइअछु प्रभुंकर वाक्य आलोचना करने एथिपाई प्रभुंकर महत नाम धन्य हो आउ समस्त मोर जीशुक नाम नमस्कार। आमे जेतेबेले बाइबल पढ़िबा आमे जानी पारुछु जे जगत रे विश्वासी मानक पाई कौन रही अछि। एथिपाई आज मो आजिर प्रसंग एपरी नाम देई अछि। आपण माने थंबनेल रे मध्य देखिले जे एपटे उद्धार कार्य आरंभ सेपटे भयंकर ताड़ना माने एपटे उद्धार कार्य आरंभ होउची सेपटे ताड़ना आरंभ होउची भयंकर ताड़ना। जदि आमे यात्रा पुस्तक देखिबा तार 5 अध्याय 1 रु शेष पर्यंत देखि जेतेबेले इस्राएल लोक माने मिस्र देश रे थिले आउ मिस्र देश रे अनेक वर्ष रहिला परे पारुंकर दासत्व बंधन रे रही जो प्रकार एमानकर दुख कष्ट थिला सेई समस्त दुख कष्ट जंत्रणारु सेमानको उद्धार करिवा पाई आउ एपरी दासत्व बंधनरु सेमानको मुक्त करिवा पाई जेतेबेले परमेश्वर योजना कले आउ परमेश्वरंकर योजनार समय उपस्थित हैला आउ परमेश्वर जेतेबेले उद्धार कार्य आरंभ कले आउ अपना दास मूसा को मिस्र देश को प्रेरण कले जेपरी से इस्राएल लोक माननकु मिस्र रु बाहर करी किनान देश उद्देश्य रे यात्रा करिवे एथिपाई जेतेबेले से मूसा को प्रेरण कले सेतेबेले मूसा परमेश्वरंकर आज्ञा अनुसार फारूक निकट रे जाई कहिले जे आंभर लोक माननकु छाड़ी दियो इस्राएल संतान गण को छाड़ी दियंतु कारण आंभमानंकर परमेश्वरंकर उद्देश्य रे बलिदान करिवा पाई आंभमानंकर परमेश्वरंकर गौरव करिवा पाई 3 दिनर रास्तार यात्रा करिवा को पड़िबो। सेतेबेले फारो मूसांकर एपरि कथा सुनी इस्राएल मानंक उपरे भयंकर क्रोध आसिला आउ देखिले जे मूसा जेतेबेले ए प्रकार कथा कहउचंती इस्राएल मानंकर मन पारुंक प्रति हुणा हे गला किंतु फारू देखिले जे मूसा एमानंकु उद्धार करिबा को आसिअचंती बा एमानंकु नै जिबा पई ए संकल्प करि अचंती एहा जानिला परे राजा फारू कोन कले ना मूसांक सहित केतेक जुक्ति तर्क हैला परे से इस्राएल मानंक प्रति किपरि ताड़ना करथिले सेमानको दुख क्लेश देउथिले ताहा बाइबल रे संपूर्ण भाव रे लेखाइछि जे से कहिले तुम्भे माने अलसुआ काम करिवा पई तमर इच्छा नाही एणु आपना परमेश्वर को उद्देश्य रे बलिदान करिबा को आमे 3 दिनर पथ जीवु बोली कहूअछ चलो तमे कार्य कर। एथिपूर्वे से माने जेतेबेले इटा बनैले सेतेबेले से माने कोन कले से मानकु पाळ दिया हैला आउ से माने इटा जेतिकी बनैबा कथा सेतिकी संपूर्ण करि पारिले किंतु जेतेबेले परमेश्वर एमानकु उद्धार करिया पाई मूसा को प्रेरण कले आउ मूसा जेतेबेले फारूक सहित कथावार्ता करूचंती सेई दिन ठारू इस्राएल मानकर दुख बढ़िबारे लागिला जेतिकी सेमानक जीवन रे दुख थिला ताड़ना थिला ताठू अधिक केतेक परिमाण रे से माने आउ दुखग्रस्त हेले एणु लेखाइछि इस्राएल संतान गण हारून और मूसा निकट को कहउचंती तुम्भे माने काहे कि आंभ मानक एपरि दुख देउअछ एपरि कथा कहि कि काहे कि फारूक हस्त रे खड्ग देलो आम मानको काहे कि एपरि दुख देबा को आसीअछ बोली से माने मूसा और हारून को कहिले देखंतु प्रकृत रे देखिबा को गले परमेश्वर एमानकु मिस्र देशर उद्धार करिवा पाए ए 2 जन को प्रेरण करथिले किंतु ए विषय पारू भी जानिले नाही कि इस्राएल संतान गण जानि पारिल नाही। पारू कहिले ये परमेश्वर के जे आम्भे इस्राएल संतान गण को छाड़ी देबा आमे सेमान को छाड़ीबा नाही आउ कहिले जे तुमको आउ पाळ दिया हेबो नाही निजे संग्रह कर पाळ निजे संग्रह करिवो आउ इटा जेतिकी करिबा कथा सेतिकी संपूर्ण करिबा आउ उणा करिवो नाही सेमानको एपरि आउरी अधिक काम करिबा पई सेमानको कोन करा गला व्यस्त करा गले
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପାଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ସେପଟେ ସେମାନେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ସହଜରେ ପାଇବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତିକି ଇଟା କରିବାର ଥିଲା ସେତିକି ସେମାନେ କରି ନ ପାରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କଲେ। ସେମାନେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ କାମ କରୁନ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ବା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେହି ଆରମ୍ଭରେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟୁଅଛି, ଏପରି ଦୁଃଖ ଘଟୁଅଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେପରିକି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମିଶର ଦେଶରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତରୁ ପୁରା ପୃଥକ କରି ଯେପରିକି ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶର ଦେଶରୁ ପୁରା ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ, ସେହିପରି ଏ ଜଗତରୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ରହିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନା ରହିଅଛି, କ୍ଲେଶ ରହିଅଛି, ଦୁଃଖ ରହିଅଛି, ଯାତନା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକ ପୁସ୍ତକ ତାର 21 ଅଧ୍ୟାୟର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 25 ପଦରୁ ତାର 28 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜଗତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପୁରା ବଦଳିଯିବ, ଏପରି ଆଉ ଏ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ, ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେଠାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମକୁ ରଖିବେ। ଏପରି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ କି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାତନା ରହିଅଛି। ପୁଣି ଏଠାରେ 25 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳାରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ସମୁଦ୍ର ଓ ତରଙ୍ଗର ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ହେତୁ ସେମାନେ ହତବୁଦ୍ଧି ହେବେ। ପୁଣି ଜଗତ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ସବୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଲୋକେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ, କାରଣ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର ଓ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିବ, ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ଲହଡ଼ି ଉଠିବ, ଅନେକ ସହରକୁ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ବା ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳାରେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ଏପରି ସମୟରେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା, ଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର ଓ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶେଷ ସମୟର ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ରହିଅଛି, ଶେଷ କାଳର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ରହିଅଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏ ଜଗତରୁ ପୁରା ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ସମୟ ପୂର୍ବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ରହିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଜଗତରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରାଯାଉଅଛି। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦିନେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ସମୟ ସେ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ନିରୂପିତ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, ଏ ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା, ସେଠାରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଯେପରିକି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶରରୁ ବାହାରିଲେ କିଣାନ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେହିପରି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ସମୟ ଆସିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ। ସେଦିନର ଅପେକ୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ, ଯାହାକି ପିତର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି,
ଯେ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯାହାକି ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ହେବ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବିଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।